शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्सद्वरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वविष्णवे नित्यस्मरणमात्रेण विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ओं नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायनोवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरश्चान्धर्वं युधिष्ठिरोवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किञ्च श्रीभीष्मोवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमोजयं ध्यायं स्तुवर्णमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवर्नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्बोधं येष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिगतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरर्चेन्नः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं भूतानां योग्यः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेवैवक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणुवामभयापहं यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषन्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः भगवान् देवकीसुतः अमृतांशोद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं विष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यतमस्विनः अव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्ठुच्छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशोद्भवो भानुमतिबीजं देवकीनन्दनश्रेष्ठेति शक्तिः उद्भवः क्षोभनो देवैति परमो मन्त्रः शङ्खभन्नन्दके चक्रैति कीलकं शार्ङ्गधन्वा गदाधरैत्यस्त्रं तथाङ्गवान् त्रिसामा सामिकः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुः प्रीत्यर्थे सहस्रनामजपे विनियोगः ध्यानं क्षीरोधन्वप्रदेशे शचिमुनिलसत्सैकते मालाकृत्वा समस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरभ्रैरिवरविरचितैर्मुक्तबीजोषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनरिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दा भूः च नेत्रे कर्णावाशाशिरोद्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धे अन्तस्थं यस्य विश्वं स्वरनरघगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं ब्रह्मं यदेकं त्रिभुवनवपुषं विष्णुवीशं नमामि। ओं नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं शशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सफेदवस्त्रं सरसे सहारवक्षस्थलशोभितौस्तुभं नमामि विष्णुं सरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममाय श्रीवत्साङ्कितवक्षसम् उपनीसत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये
ओम विश्वस्मै नमः। विश्वं विष्णुर्षट्कारो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च पुरुषेश्वरः नारसिंहो श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थानभूताधन्यधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभो शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्पष्टास्तविष्टस्तविरो ध्रुवः प्रभोदस्तिगुब्धा पवित्रं मङ्गलं वरम् ईशानप्राणदप्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठ हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमे धन्वे मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्शः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः आः संवत्सरो व्याळः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वा विशाखपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः सर्वसुमनः सत्यः समात्मा संविदः समः अमोघः कुण्डलीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशुरा वक्रुर्विश्वयो निःश्रुतिश्रवाः अमृतशाश्वतस्थान् सर्वकः सर्वविद्वानुष्वत्से नो जनार्दनः वेदो वेदविदवियङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्युग सहस्रजगदार्जः अनघो विजयो जयजा विश्वयो निपुणर्वसोः उपेन्द्रो वागुणः प्रांशुरमोघः शुचिरोर्जितः अतेन्द्रः सङ्गः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यस्थिता योगी वीरः माधवो मधुः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनर्देश्यमपश्रीमानमेयात्मा महात्रिद्य महेश्वासो महीभक्ता श्रीनिवासस्तदाङ्गतिः अनुरुद्धस्तुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्बतिः मरीचिद्दमनो हन्तुस्वर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभश्रुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमर्त्यः सर्वदक्सिंहः सन्धाता सन्धिमां स्थिरः अजो धर्मर्षणः शास्ता विश्रुता गुरुर्गुरुतमोधामः सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वे वाचस्पतिर्दारधीः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीहनः सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा सम्प्रतः सम्प्रमर्दनः आसंवर्तको वह्निरण्योधरणीधरः सुप्रसादप्रसन्नात्मा विश्वधर्विश्वगुरुः सत्कर्ता सत्कृतस्थादत्यह्नुन्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टशुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिरः सिद्धिसाधनः वृषाजे वृषभो विष्णुर्वृषवर्वा वृषोदरः सुभुजो दुर्धरो वाक्मे महेन्द्रो वसुधो वधुः नैकरूपो बृहद्रूपशिवविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरप्रकाशात्मा प्रदावनः वृद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुद्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो वाणुशशबिन्दुश्वरेश्वरः औषधं जगदस्तेजुःसत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामपृथक् प्रभुः युगादिघट्युगावर्तो नैकमाजो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपस्सहस्रजनन्तजित् इष्टोऽभिषिक्तशिष्टेष्टशिखण्डेन युजो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतप्रतितप्राणप्राणदो वासवानुजः अपाम्नजलधिष्ठानुरप्रमत्तप्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो दुर्जो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो मृगद्भानुराजदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शौरिशूरजनेश्वरः अनुकूलश्च दाभत्मः पत्नीभक्तनिभेक्षणः पद्मनाभो विन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृते महत्यरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गुरुडत्वजः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वरक्षणरक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वृक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानविदाशनः
उद्भवः क्षोभणोदय करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो भुवः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानतो ध्रुवः अरध्यत्परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टशुभेक्षणः रामो विरामो विरदो मार्गो नेजो नयो नयः धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः क्रतुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरथोक्षजः परिग्रहः उग्रः संवत्सरो वक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थानप्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्तविष्टोभोर्धर्मयूपो महामुखः नक्षत्रणैर्नक्षत्रे क्षमः क्षामः समेहनः यज्ञयज्ञो महेत्यश्च क्रतुस्तत्त्वं सदां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुब्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुवदस्तु कृते मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारिणः स्वापनः स्वपशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृते वत्सलो वत्सलो वत्से रत्नगर्भोधनेश्वरः धर्मे स्वदक्षरमक्षरम् अविज्ञातासहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः अवस्थिने विश्वस्तस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभट्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोमृतमः सोमत्पुरुजित्पुरुषोत्तमः विनियोजयस्तत्सन्धो दासारिषः सात्वतां पतिः जीवो विनीता साक्षीं कुन्दोमितविक्रमः अम्भोनिधनन्तात्मा महोदशयोऽन्दकः अजो महार्षः स्वाभाव्यो जिदामित्रः प्रमोदनः आनन्दोऽनन्दनोऽनन्दः सत्यधर्मात्रिविक्रमः मानककपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिकृतस्त्रदशाध्यक्षो महाशङ्कः कृतान्तकृत महावराहो गोविन्दश्चसेनः कनकगुप्तश्चक्रगदाधरः तेजास्वाङ्गोजितकृष्णो वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी आदित्यो ज्योतिरादित्यस्तमः सुदन्वाखण्डवरशद्दारिणो द्रविणप्रदः दीर्घसर्वधिदासो वाचस्पतिरयो निजः कृसामासामगस्सामनिर्वान् निष्ठाशान्तिः परायणं शुभाङ्गशान्तितस्निष्ठा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो श्रीधः श्रीश श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीनिभावनः ग्रहश्रयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः षट्सः सङ्गस्तुदानन्दो त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामबालः कामी कान्तः कृतागमः वीरो नन्दो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मा ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मे ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महातेजो महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः सव्यस्तवः प्रियस्तोत्रं ऋतुस्तोतारणः प्रियः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेदा वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्धोतिः सत्तरायणः शूरसेनो विदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयागुणः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दुग्धो दुग्धरोऽथापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्देप्तमूर्तिरमूर्तिमान् एकोनैकस्तवः कक्किं नित्यत्पदमुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः वृषभः शून्यो भृगाचीलचलच्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृते सुमेधामेधियो धन्यस्तमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिरः शर्वदत्त्रप्रताम्बरः
प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् दुर्जयो दुर्विक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारङ्गस्तुतं दुस्तं दुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः क्षुन्दरो अर्को वाजनशृङ्गे जयन्तः सर्वविद्यये सुवर्णविन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महाकृतो महाकर्तो महाभूत पर्जन्यः पावनो निलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभश्चुप्रदश्चतुश्चतुर्दशत्रुदापणः न्यग्रोधो धुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्ध्रणशूदनः सहस्रार्तिश्चप्तचक्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः भयनाशनः अनुप्रकृतस्थूलो गुणभिर्निर्गुणो महान् प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृद्गजितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमक्षमणक्षामः सुवर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिदागमः अपराजितः सर्वतरो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायप्रियार्होर्यप्रेगर्वेतिवर्धनः विहाय सज्योतिषुगतिर्वृतभिर्विभुः रविर्विलोचनः सूर्यः सवितारविलोचनः अनन्तोऽतुद्भोक्ता सुखतोऽनेकतोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदा मनषी लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनमतः कपिलः कपिलव्ययः स्वस्तितः स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः अरोद्रः कुण्डले चक्रे विक्रम्योर्जितशासनः शब्दादिकः सप्तकः शशिरः शर्वरीकरः दक्षिणः क्षमिनाम्बरः विद्वत्तमो वेदवयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृता पुण्यो दुःस्वप्रणाशनः वीरः रक्षणः सन्धो जीवनं पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रेद्धिरमन्युद्भयावकः चतुरश्लोकभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भोर्भो लक्ष्मीश्वेदो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्माधिर्देवो भीमपराक्रमः आधारणयोधाता पुष्पकासप्रजागरः ऊर्ध्वस्तत्प्रदातारप्राणदप्रणवप्रणः प्रमाणं प्राणनिलयप्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरादिगः भूर्भुवस्तुस्तरस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञवतर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृत्यज्ञे यज्ञभुक्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यमन्नमन्नादयेव च आत्मयोनिस्वयं जातो मेघानः सामगायनः देवकेनन्दनः स्रष्टा क्षतीशः पापनाशनः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ओन्नमजिति अनमालेगदीशार्ङ्गे शङ्घे चक्रे चनन्दके श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतो अनमालेगदीशार्ङ्गे शङ्घे चक्रे चनन्दके श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतो अनमालेगदीशार्ङ्गे शङ्घे चक्रे चनन्दके श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षत्वन्नमजिति यदीदं कीर्तनयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् एदं शृणुयां नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् स्वपुत्रः जमानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् ऐश्वर्यधनसमृद्धश्च श्रोत्रसुखमवाप्नुयात् मर्थार्थे चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामे प्रजार्थे चाप्नुयात् प्रजाः भक्तिमान्यस्ततोत्थायिषजित्तत्कृतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयप्राप्नोत्यनुत्तमं नवयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरोगगुणान्वितः रोगात्त्वमुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत वीतस्तुमुच्येदापन्नापदः दुर्गान्यतितत्याच पुरुषः पुरुषोत्तमं सुवर्णामसहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयमर्त्य वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनम् अवासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते श्रद्धाभक्तिसमन्वितः
युज्येतात्मसुखक्षान्तिश्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभा भवन्ति कृतपुण्यानां योगचन्द्राक्षनक्षत्रं खं दिशो भोर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्याणि धृतानि महात्मनः नगराक्षरं जगद्यसेवदेकं कृष्णस्थराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिस्तत्त्वं तेजोबलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञेव च सर्वागमानामाचारप्रथमं परिकल्प्यते आचारप्रभुवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् विद्याश्युत्पादिकन्मजा वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत्सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं बृहद्भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुङ्यः इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्यैच्छेत् क्रूरश्रेयप्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमतिं देवं जगतः प्रभुं जयं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवं न ते यान्ति पराभवोन्नमयति अर्जुनोवाच भक्तानामनुरक्तानां त्राता भवजनार्दन श्रीभगवानुवाच त्वमां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव शोकमेकेन श्लोकेन स्तुतयेव न संशय ओन्नमयति व्यासोवाच वासनाद्वासुदेवस्य वासितं वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते ओन्नमयति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नामसहस्रकं पठ्यते पण्डितेर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वरोवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीरामनामवरानन ओन्नमयति ब्रह्मोवाच नमोऽस्तु नन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुधारण ओन्नमयति सञ्जयोवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां प्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवान् इव आर्ताविषण्णाः शिथिलाश्च भीताः घोरेषु व्याधिषु वर्तमानाः सङ्कीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तो आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आर्तानाम् आर्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनं द्विषदां कालदण्डन्तं रामचन्द्रं नमाम्यहम् नमः कोदण्डहस्ताय सन्धिकृतजराय च खण्डिलाकलदे अमाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे गुणाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः अग्रतः पृष्ठतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलो आकर्णपूर्णधन्वाणो रक्षेताम् सन्नद्धः कवची खड्गे चापपाणधरो इव गच्छन्ममाग्रतो नित्यं रामः पातु स लक्ष्मणः अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेदजात् नश्यन्ति सकलारोगात् सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेदजात् नश्यन्ति सकलारोगात् सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेदजात् नश्यन्ति सकलारोगात् सत्यं सत्यं वदाम्यहम् सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुद्धृत्य भुजमुच्यते वेदाशास्त्रं परं नास्ति न दैवं केशवात् परं शरीरे यच्चरे भूते व्याधिग्रस्ते कलेभरे औषधञ्जार्णवीतोऽयं वैद्यो नारायणो हरिः आलोढ्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायैति समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम गोपिका जीवन स्मरणं गोविन्द गो जानकीकान्तस्मरणं नमः पार्वती पतये सद्गुरुनाथ महाराज की आंजनेय मूर्ति की स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमंगलम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यः विष्णुरातममुमुचत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय हरे नमो नमः स्वभक्तपक्षपातेन तद्विपक्षविदारुणं नृसिंहमद्भुतं वन्दे परमानन्दविग्रहं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाढ्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। ओम श्री राधा रुक्मिणी सत्यभामा समेत श्री गोपाल कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ओम सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः। वाग्देव्यै नमः। ओम हनुमते नमः। श्री हरये नमः। अहं हरेः तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपते गुणांस्ते गृहीतवाक् कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिः अपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ताः प्रियं प्रिययुषितं विषन्न मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतस्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेहेषु आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। ஸ்ரீயப்பதியான பரம கருணாமூர்த்தியான பகவானுடைய சரித்திரத்தை மன்வந்தரங்களை அனுசரித்து சொல்லின்னு வந்தார் சுகாச்சாரியா. ஸ்வயம்புவ மன்வந்தரம்ங்கிறது முதல்ல. இப்போ நாம் இருக்கிறதுக்கு வைவஸ்வத மன்வந்தரம்னு பேர். இது 7வது. ஸ்வயம்புவ ஸ்வாரோச்சுஷ உத்தம தாமச ரைவத சாக்ஷுஷ வைவஸ்வதன்னு இப்போ 7வது மன்வந்தரத்தில் நாம் இருக்கோம். ஒரு மன்வந்தரத்துக்கு 72 லட்சம் சதுர்யுகம், 71 லட்சம் சதுர்யுகம் சொச்சம். ஒரு சதுர்யுகம் அப்படிங்கிறது 43,20,000 வருஷம். இதெல்லாம் நம்ம மகரிஷிகளுடைய கணக்கு. நீங்கள் சொல்கிற கணக்கெல்லாம் கணக்கே கிடையாது. ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் என்னமோ சொல்கிறாருன்னு அவளுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை சொல்லிட்டு போகிறார். சனாதனம்ங்கிறதுக்கு எத்தனை விதமாக அர்த்தம் சொல்கிறான். சனாதானம்னு வேற சொல்கிறான். அது என்ன தானம்னு எனக்கும் புரியல. அவளுக்கு தெரிஞ்சா அவா பேசிட்டு போகிறான். அப்படிதான் எடுத்துக்கணும் நாம். அது மாதிரி இந்த ரிசர்ச் எல்லாம் நம்ம சாஸ்திரத்தை தான் நம்ம நம்பியாகணும்.
பிரத்யக்ஷ அனுமான அனுபவத்துக்கு அப்பாற்பட்டது தான் சாஸ்திரம் நமக்கு பேசும். அதெல்லாம் நம்ம ஒரு மனிதனுடைய சாதாரண புத்தி சக்தியினால் யூகிக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை. திவ்யஜானோபசம்பன்னாகான்னு பகவத் துல்லியர்களான தேவதைகளுக்கும் மேலே உள்ள மகரிஷிகள், பொதுவாக மகரிஷிகள் தேவதைகளுக்கு அப்புறம் கிடையாது, தேவதைகளுக்கு மேலே உள்ளவா. நம்ம உபனிஷத்திலே வரும், அன்னம் பிரம்மேதி விஜானாத்து, பிராணோ பிரம்மேதி விஜானாத்து, மனோ பிரம்மேதி விஜானாத்து, விஜயானம் பிரம்மேதி விஜானாத்து, ஆத்மானம் பிரம்மேதி விஜானாத்துன்னு 5 கோஷத்தை சொல்லும்போது அன்னம் பிரம்மேதி விஜானாத்துங்கிறது நம்மளை மாதிரி சரீரத்தை அடைஞ்சவா ஜீவராசிகள். இந்த ஃபேனை வேணா அடுத்து இப்படி வைய, அங்கேருந்து வச்ச முடிய. பிராணோ பிரம்மேதி விஜானாத் அப்படிங்கிறது பித்திருக்கள், மனோ பிரம்மேதி விஜானாத்துன்னா தேவதைகள், விஜயானம் பிரம்மேதி விஜானாத்துங்கிறது மகர்ஷிகள். மகர்ஷிகள் தேவதைகளுக்கு மேலே உள்ளவாவா அப்படிங்கிறத அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் ஆச்சரியமான விஷயங்களா இருக்கும். அதனால நாம் அதை புரிஞ்சுக்கிறதே நமக்கு ஒரு சக்தி வேணும். அந்த மகரிஷிகள் சொல்கிற கணக்கை தான் நாம் நம்பியாகணும். இதில் சுவாயம்புவ மன்வந்தரத்தில் பிரியவர்தன் உத்தானபாதன்னு 2 புத்திரன் அவனுக்கு, மனு அவர்களுக்கு 2 புள்ள. அதில் உத்தானபாதனுடைய வம்சத்தில் தான் துருவசுவாமி வரார். அந்த வம்சம் முடிஞ்சு பிரியவர்தனுடைய வம்சத்தை சொல்கிறார். அது எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுனா, உத்தானபாதனுடைய வம்சம் ஒரு இடத்துல நின்று போயிடுது. இதெல்லாம் ரோகத்தில் இயற்கை. நல்லம் பரபர தியாகராஜ சுவாமிகளுக்கு பொண்ணோட நின்று போயிடுது. அப்படியே பொண்ணோட நின்று போயிடுத்துனா என்ன அர்த்தம்? சாஸ்திரம்னா சாஸ்திரம் தான், அது டிரான்சேஷன். அது ஜீனில் எப்படி நடக்கும்னா புருஷ பிரஜை மூலமாக தான் நடக்கும். அதெல்லாம் நிரூபிச்சிருக்கா. அதனால தான் நம்ம மகிழ்ச்சிகள்லாம் புருஷ பிரஜை வேணும்னு சொல்றதே தவிர இந்த உயர்வு தாழ்வுங்கிற விஷயம் கிடையாது. அப்போ அதோட நின்று போயிடுத்து அந்த வம்சம். அதுக்கப்புறம் பிரியவர்தன் தபஸில் இருக்கா, லட்சக்கணக்கான வருஷம் அவன் தபஸில் இருக்கா. அவனை எழுப்பி அழிச்சுன்னு பிரம்மா சொல்லி அவன் ராஜாவா பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு ஆக்னித்ரன் ஒரு புள்ள பிறந்தான். அவனுக்கு நாபின்னு ஒரு புள்ள பிறந்தான். அந்த நாபிக்கு பகவான் ஒரு அவதாரம் பண்றான், ரிஷபாவதாரம்னு பேர். பகவத் அவதாரத்தில் ஒரு அவதாரம், மொத்தம் 24 அவதாரங்கள் பாகவதன் சொல்றது. ரிஷஜானே பாதீப்தவுன்னு, ரிஷபன்னா ஞானின்னு அர்த்தம், சிரேஷ்டன் அர்த்தம், உயர்ந்தவன் அர்த்தம். இந்த ரிஷபாவதாரத்தில் சொல்லப்பட்ட உபதேசங்களை பின்பற்றி வரக்கூடிய மதம்தான் சமண மதம். ஜெயின மதம்னு சொல்ற மத்தியில் அந்த ரிஷபர்களுக்கு 24 தீர்த்தங்கிரர்கள் ஜெயினர்களுக்கு. அதில் ரிஷபதேவரும் அவர் தான் முதல்ல உள்ளவர். அவர் சொன்ன அந்த உபதேசம் தான். அதில் என்ன அஹிம்சா பரமோ தர்மா, அஹிம்சைங்கிறது ரொம்ப உயர்வு அப்படிங்கிறத காண்பிக்கிறார். காலத்தினால எது பெருசுன்னா பௌத்த மதம் தான். ஏன்னா இந்த பிருத்துவோட சரித்திரம் இருக்கு பதில, அந்த பிருத்து சரித்திரத்தில் இந்திரன் மொட்டையடிச்சுன்னு காவி கட்டிண்டு கமண்டலு தண்டம் இதெல்லாம் இல்லாமல், சந்நியாசம் ஸ்வீகாரம் இல்லாமல் வேஷமாத்திர சந்நியாசம் இப்படி போட்டுன்னு பிருத்துபண்ண அஸ்வமேதத்தில் உள்ள குதிரையை திருடின்னு போனான்னு இருக்கு. அதனால அதுலேருந்து வந்தது தான் பௌத்த மதம். அப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்தது பொதுவாக இவைகள் எல்லாமே இந்து மதத்தினுடைய ஒரு கிளம், ஒரு பிரிவு. இதெல்லாம் இந்த சித்தாந்தங்கள் தான். பொதுவாக மனிதர்களும் காலத்தையும் வச்சு நாம் பேசக்கூடாது, சித்தாந்தத்தை தான் பேசணும். சித்தாந்தங்கள் முன்னாடியிலேருந்து உள்ளது. அந்த ரிஷபதேவர் இந்திரனுடைய பெண்ணான ஜெயந்தியை கல்யாணம் பண்ணிட்டு 100 குழந்தைகளை பெற்றார். அவர் ஒரு நாளைக்கு அவர் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் உபதேசம் பண்றார். சந்நியாசம் வாங்கிட்டு வெளியில போறது. இந்த சரீரம் அப்படிங்கிறது உலகத்தில் உள்ள சாதாரண மிருகங்கள் அனுபவிக்கக்கூடிய சுகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக ஏற்பட்ட உடம்பு அல்ல.
நாயம் தேகோ தேகபாஜாம் ருலோகே கஷ்டான் காமானர்ஹதே வித்புஜாம் யே தபோ திவ்யம் புத்திரகாயேன சத்வம் சுத்தியேத்யஸ்மாத் பிரம்மசௌக்கியம் த்வனந்தம் महत् सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेः तमोद्वारं योषितां संगिसंगं महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ताः विमन्यवः सुहृदः साधवो ये இந்த சரீரம் அயம் தேஹா இந்த சரீரம் இருக்கு கஷ்டான் காமானுன்னா வித்புஜங்கள்னா புழு பூச்சிகள்னு அர்த்தம். இதுலேருந்து ஆரம்பித்து பசுபக்ஷிகள் பரிந்து சொல்லுவோம். இவைகள்லாம் அனுபவிக்கிற சுகங்கள் ஆசைகள் இருக்கு. அது சுகத்தை கொடுக்குற ஆசையா துக்கத்தை கொடுக்குற ஆசையா அப்படின்னா துக்கத்தை கொடுக்குற ஆசைன்னா கஷ்டான் காமானுன்னா அது எப்படி சார் சொல்ல முடியும்னா இதோ ஃபேன் சௌக்கியமாக இருக்கு. இதை கண்டுபிடிச்ச உடனே சௌக்கியமாக இருக்கு. எது பரியந்தம் கரண்ட் இருக்கிற பரியந்தம். கரண்ட் இல்லைன்னா நரகமாக இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் யோஜனை பண்ணுங்கோ. இந்த கரண்ட்டுங்கிறதே 75 வருஷம் தானே. அது அதுக்கு முன்னாடி இத்தனை பேர் உலகத்தில் வாழலைங்க. சாதாரணமாக அவள் ரேடியில் படுத்துன்னு விசிறில் படுத்துன்னு இருப்பாள். சாதாரணமாக காத்தோட்டமாக ஆத்தோட்டில் நீட்டமாக இருக்கும். முத்தத்துலேயும் ரேடியிலையும் படுத்துட்டா ஒரே காற்று ஓட்டம் இருக்கும். அது சௌக்கியமாக தானே இருந்தா. இன்றைக்குமே கிராமத்துல எல்லாம் பார்த்தேன்னா ஃபேன்லாம் ஜாஸ்தியாக வச்சுக்கவே மாட்டான். ஏன்னா அது உடம்பு வலிக்கும் பொதுவாகவே. இந்த இடத்துல வெறுமனை ஓப்பன் பிளேஸில் ராத்திரி 2 மணி நேரம் தூங்கினா அந்த பீஸ்ஃபுல் ஏசி ரூமில் தூங்குறதுல இருக்காது. ஏன்னா ஆக்சிஜன் கூட இங்க. இது மாதிரி நிறையா சொல்லலாம். காபி குடித்தா சுகமாக இருக்குது. கொஞ்சம் தலை முணுமுணுன்னு இருக்குன்னா காப்பி குடி சரியாக போய்டும்னு வேறு நம்ம அட்வைஸ் வேறு பண்ணுறோம். காப்பி குடித்தா தலைவலி போகும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாளில் காப்பி குடிக்கலன்னா தலைவலி வந்துடும்னு ஆயிடுறது. இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் பாருங்க. காப்பி குடித்தா தலைவலி போகும்னு தான் நம்ம சொல்லி கொடுக்கறதே. கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா காப்பி குடிக்கலைன்னா தலைவலி வந்துடும்ங்கிற மாதிரி. இது மாதிரி எல்லாம் புடுங்கள் தான். நம்ம எதெல்லாம் சுகம்னு நினைக்கிறோமோ அத்தனையும் துக்கம்தான். அதனால் கஷ்ட பிரதான் காமான்னு கஷ்டங்களை கொடுக்கக்கூடிய ஆசை. இதை அனுபவிக்கிறதுக்காக இந்த சரீரம் இல்லை. தபோ திவ்யம் புத்திரகாயேன சத்துவம். திவ்யமான, திவ்யம்னா அப்ராகிருதம்னு அர்த்தம். பிரகிருதிக்கு அப்பாற்பட்டதான ஒரு பேரின்பம் இருக்குது. நித்தியமான சத்தியமான சாஸ்வதமான அந்த பேரின்பத்தை அடையணுங்கிறதுக்காக ஏற்பட்ட சரீரம். அதை அடையறதுக்கு சாஸ்திரங்கள் சொன்ன வழியில் சத்துவ மார்க்கத்தில் ஏன சுத்தியது, எதை பின்பற்றினா பிரம்மசௌக்கியத்தை அடையலாமோ, பிரம்மசௌக்கியம் அனந்தம், முடிவில்லாததான சௌக்கியத்தை அடையலாமோ அதை பின்பற்றணும்ட்டா. இங்கே நீ ஜபம் பண்ணணும், பூஜை பண்ணணும், தியானம் பண்ணணும், ஹோமம் பண்ணணும், யாகம் பண்ணணும், வேதாத்தியனம் பண்ணணும் அப்படி சொல்லவே இல்லை. உன் மனசு எதில் பிரசன்னத்தை அடையிறதோ அதை ஃபாலோ பண்ணுன்னா. இந்த இந்து மதத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி, ஃப்ரீடம் இங்கே தான். தெரியாத முட்டாள் பசங்கள் மற்ற மதங்கள்லாம் வசத்திங்கிறான். மற்ற மதங்கள்லாம் கசாப்பு ஆடை வளர்க்குற மாதிரி. நீங்கள் அங்கே என்ன சொல்கிறாலோ அதை தான் கேட்கணும். ஒரே வழிபாடு, ஒரே ப்ரொசீஜர், ஒரே அடையாளம், ஒரே இது. பார்க்கறதுக்கு முதல்ல நன்னா இருக்கா மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்சாலும் பிடிக்காட்டாலும் உட்காந்துட்டு இருக்கணுங்க. நமக்கு அப்படி கிடையாது. இஷ்டம் இல்லைன்னா ஏதுன்னு போடலாம் வெளியில். கோவிலுக்கு போகிறது சில பேருக்கு பிடிக்கும், கதை கேட்கறது சில பேருக்கு பிடிக்கும், தீர்த்தாடனம் பிடிக்கும், புஷ்ப கைங்கரியம் பிடிக்கும், யாகம் பிடிக்கும், ஹோமம் பிடிக்கும், தானம் பிடிக்கும். பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறது பிடிக்கும். எத்தனையோ இருக்கு. நாஸ்திகவாதத்துக்கு உள்பட இடம் உண்டு இந்த ஹிந்து மதத்தில். மற்ற மதத்தில் நாஸ்திகவாதம் பேச முடியுமா? பேச, அது பேசியாவது உனக்கு புரிகிறதான்னு பார்ப்போம். பேசி புரியுமான்னா அது மாதிரி பேசி திருந்தினவாள்லாம் எத்தனையோ பேர் இருக்கா. ஏன்னா அவள் கண்மூடித்தனமாக இல்லைன்னு சொல்லலை. இல்லைன்னு ஆரம்பித்து அது என்ன இல்லைன்னு தேட போய் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாவ. அதுதான் அங்கே ஆச்சரியமான விஷயம்.
இந்த ஒரு ஆனந்தத்தை நாம் அடையறத்துக்கு நமக்கு ஒரு ஆசை வரணுமே, இப்படி ஒரு ஆனந்தம் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியணுமே. அது எப்படி தெரியும்னால் மகத் சேவாம் துவாரமா ஒரு விமுக்தே, மகான்களுடைய சங்கம்தான் விமுக்திக்கு துவாரம், கேட்டு, மோட்சத்துக்கு கேட்டுங்கிறது அதான். சரி, யார் மகான்கள்? சுவாமிஜியா இருக்கிறவாளா, பட்டவட்டையா விபூதி இருக்கிறவாளா, திருமண் போட்டு இருக்கிறவாளா, ருத்ராட்சம் போட்டு இருக்கிறவாளா, இப்படிலாம் அடையாளம் சொல்லலை. இதெல்லாம் வெளிய அடையாளம். சமச்சித்தாக பிரசாந்தாக விமன்யவா சுஹൃதா சாதவா, 5 அடையாளம் சொல்லப்பட்டது. சமச்சித்தாக அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள்னா ஒரே மாதிரி இருப்பார்கள். சமச்சித்தின்னா என்ன அர்த்தம்னா, மழை பெஞ்சா, குளிர் அடித்தா, வெயில் அடித்தா, புழுக்கமாக இருந்தா, எல்லா வருஷமும் நாம் சொல்கிறோம் ரொம்ப மழை இந்த வருஷம், இந்த வருஷம் ரொம்ப வெயிலுங்கிறோம், இந்த வருஷம் ரொம்ப குளிர் தாங்கல்ல அப்படிங்கிறோம், வருஷம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். சுகம் துக்கம் மானம் அவமானம் லாபம் நஷ்டம் வெற்றி தோல்வி சீதம் உஷ்ணம் இதிலெல்லாம் நடுநிலையாக இருக்கிறது. இதுக்கெல்லாம் பெருச முக்கியத்துவமே கொடுக்கக்கூடாது. அது என்னவா இருந்தாலும் பேசாமல் இருக்கணும். அது ஒரு ஆரம்ப நிலை. மகான்கள்லாம் அப்படிதான் இருப்பார். பிரசாந்தாக, புலன்கள் அடங்கி இருக்கும், பறக்காது. கண்ணு பறக்கிறது, காது பறக்கிறது, மூக்கு பறக்கிறது, எல்லாத்தையும் தாண்டி கண்ணை மூடிண்டா அதுக்கு மேலே பறக்கிறது. இப்படிலாம் இருக்க பற்றியெல்லாம் அப்படி இருக்காது. அவளை பார்த்தாலே சாந்தியாக இருக்கும். விமன்யவா, கோபமே வராது. இதான் பெரிய லட்சணமே வாழ்க்கை. நீங்கள் நினைச்சாலும் கோபத்தை வரவழைக்க முடியாது. சில பேர்கிட்ட இப்போ இவாளை சீந்தி விடுறேன் பாருன்னு சொல்லிட்டே கோபத்தை வரவழைக்கலாம். அது மாதிரிலாம் மகான்கள்கிட்ட பண்ணவே முடியாது. என்ன பண்ணாலும் சிரிச்சுட்டு இருப்பான். சுஹൃதா, அதையும் தாண்டி ஒரு விசேஷம், எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நல்லது தான் செய்வா, கனவுல கூட கெடுதல் செய்ய மாட்டான். சுஹൃத் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு விசேஷமான வியாக்கியானம், பிரதிபகார மனபேட்ச ஹிதகாரி சுஹൃத். நீங்க என்ன செய்ய போறது எனக்குன்னு எதிர்பார்க்காம உங்களுக்கு நான் நன்மை செஞ்சேன்னா அதுக்கு சுஹൃத்துன்னு. உலகம் முழுக்க 2 விதமா இருக்கு. செஞ்சுட்டு எதிர்பார்க்கிறவா, எதிர்பார்த்துட்டு செய்கிறவா, இப்படிதானே இருக்கு. ஒன்றும் செஞ்சுட்டு எதிர்பார்ப்பா, குடும்பத்தில் உள்பட, நான் செஞ்சேனே உனக்கு, நீ என்ன செய்கிற எனக்கு நன்றியே இல்லையே அப்படின்பா. இல்லைன்னா நான் இதை செஞ்சால் பதிலுக்கு இதை செய்யணும் அப்படின்னு முதலையே பேசின்னு செய்வா. 2மே இல்லாமல் நம்ம டியூட்டி நல்லதை செய்யணும். அதுக்கு ராமேஸ்வரம் சார் கதை கூட ஒன்று சொல்லுவார். இந்த கங்கையில் ஒரு தேள் போச்சு, அதை ஒரு ரிஷி எடுத்து விட்டார். அது கையை கொட்டினது, உடனே திருப்பி உதறினாலும் திருப்பி எடுத்து விட்டார்னு. அது 10 தடவை எடுத்து விட்ட போதும் கொட்டினது, 11வது தடவையும் அதை எடுத்து விடுறார் அவர். அதுதான் கொட்டுறதேன்னு அதை தூக்கியும் போடலை, நெசுக்கியும் போடலை. அவர் என்ன சொல்றார், உன் சுபாவம் கொட்டுறது, அதையே நீ விடலைன்னா என் சுபாவம் கருணை, அதை எப்படி நான் விடுவேன்னார் அவர். அப்படின்னு சரித்திரம். இதெல்லாம் கேட்கறதே நல்லா இருக்கா மாதிரி இருக்கும். அவளுடைய அனுபவத்துக்கு வரத்தே அதை எந்த அளவு பின்பற்ற முடியும், பின்பற்றோங்கிறது தான் நம்மளை சுய பரீட்சை பண்ணிக்கிறது. சூழ்தகா சாதவா, சாதுன்னாலே பொதுவாக நம்ம பழக்கத்தில் என்ன வச்சுருக்கோம்னா, கொஞ்சம் அசடாக இருந்தால் சாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அப்படி அர்த்தம் இல்லை. சாதுன்னா சிரேஷ்டம்னு அர்த்தம், உயர்வுன்னு அர்த்தம், சூப்பர் அப்படின்லாம் சொல்கிற மாதிரில அதுக்கு பேர் சாதுன்னு பேர். அப்படியும் எடுத்துக்கலாம். இன்னொன்றும் சாஸ்திரோக்தமான வாழ்க்கை முறையை விட்டு விலகாமல் உள்ளவர்களுக்கும் சாதுன்னு பேர். யார் பார்த்தாலும் பார்க்காட்டினாலும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க. சில பேரை பார்த்தேன்னா 4 பேர் ஒரு சமயத்தில் ரொம்ப ஆச்சாரமாக இருப்பா, ஒரு சமயத்தில் ரொம்ப அனுஷ்டானமாக இருப்பா, ஒரு சமயத்தில் பார்த்தா இது இல்லாமல் இருப்பா. சில பேர் பார்க்கறதே இருப்பா, பார்க்காத போது சாதாரணமாக இருப்பா. அப்படிலாம் கிடையாது. எப்போதும் ஒரே மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல், எப்போதும் ஒரே மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல். இதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியம். எல்லாம் சொல்கிறதில்ல, ஆச்சாரியா எல்லாம் சொல்கிறேன். எங்கே போனாலும் பூஜை, எங்கே போனாலும் ஸ்நானம், எங்கே போனாலும் அந்த நியமம், எதையாவது விட்டாலும் உண்டா? எங்கே இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி தானே இருக்காவா? அந்த அனுஷ்டானத்தை மாற்றிக்கிறதே கிடையாது. அவ
இது மாதிரி மகான்கள்லாம் இருப்பார்கள் மேக்சிமம். அதே சமயம் பிறரை ஹிம்சை பண்ணாமையும் இருக்கும். சில பேர் வந்து நான் ஆச்சாரமாக இருக்கேன் அனுஷ்டானமாக இருக்கேங்கிற பேரில் பொறுத்தியார் பிராணனை ஒட்ட வாங்கிடுவான். அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. அதில் கருணை அடிப்படை. கருணையோட இந்த கருணைக்கு எதிர்மறை ஹிம்சை. ஹிம்சை பண்ணாம கருணையாக இருக்க இல்லையோ ஹிம்சையாவது பண்ணாமல் இருக்கணும். அப்படி உள்ளவர்கள்னு சொல்லி சில உபதேசங்கள்லாம் பண்ணி அதில் பரதங்கிறவன் இந்த தேசத்தை கோடி வருஷம் ஆண்டான். அதனால இதுக்கு பாரதம்னு பெயர். பரதஸ்து மகாபாகவதா யதா பகவதா அவனிகால பரிபாலனாய சஞ்சிந்திதா ததனுசாசனபரஹ பஞ்சஜனீம் விஸ்வரூபதுஹிதரம் உபயேமே தஸ்ய ஈகேஜ பகவந்தம் யஜ்ஞக்ரதுரூபம் க்ரதுபிஹி உச்சாவச்சைஹ ஸ்ரத்தயா ஹிருதா அக்னிஹோத்ரதர்சபூர்ணமாச சாதுர்மாஸ்ய பசுசோபானாம் பிரகிருதி விகிருதிபிஹி அனுசவனம் சாதுர்ஹோத்ர விதினா தயேத்தமவிரத புருஷ பரிச்சர்யயா பிரவர்த்தமானானுராக பரத்ருத ஹிருதய சைதில்யः பிரஹர்ஷவேகேனாத்மன் வித்யமான ரோம புலக குலக ஔத்கண்ட பிரவர்த்த பிரணய பாஷ்ப நிருத்தாவலோகனயனா. என்ன ஒரு அனுபூதி! கர்மாங்கிறது சித்தசுத்தியையும் ஞானத்தையும் கொடுக்கறதுக்கு தான். எந்த கர்மா வந்து வாசனையை கொடுக்குமோ அந்த கர்மாவை சங்கல்பம் இல்லாமல் பண்ணினா அதுவே ஞானத்தை கொடுத்துடும். சித்தசுத்தியை கொடுக்கும், தத்வாரா ஞானம். கர்மாவை நாம் விடக்கூடாது, கர்மா நம்மளை விடணும். இதுதான் சாஸ்திரம் சொல்றது. கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே, உன் டியூட்டியை நீ செய். பகவான் அதுதான் சொல்றான். எத்தனை நாள்னா நீ செஞ்சுட்டே வா, பலனை எதிர்பார்க்காம செய். மா பலேஷு கதாச்சனா. உன் டியூட்டி முடியறதே தானா உன்னை விட்டுடும். ஒரு டிக்கெட் வாங்கிட்டு ரயிலில் ஏறி உட்காந்துக்கிறோம், இல்லை ரிசர்வேஷன் பண்ணிட்டு உட்காந்துக்கிறோம். அது எது பரியந்தம் நமக்கு அந்த உறவு அந்த ரயிலோட நாம் எந்த ஸ்டேஷன் இறங்கணுமோ அது பரியந்தம். அது இறங்குறது அந்த டிக்கெட்டுக்கு வேல்யூ உண்டு, அதுக்கு நமக்கு உறவு உண்டு. நடுப்பில் விட்டோம்னா, நடுப்பில் இந்த காலத்துலலாம் இப்போ அந்த மொபைலில் வந்துடும். அந்த காலத்தில் டிக்கெட் வச்சுருப்பா, டிக்கெட்டை பத்திரமா வச்சுக்கணும். டிக்கெட்டை தொலைச்சுட்டா டிடிஆர் இருந்தால் ஃபைன் பண்ணுவார். கவனிச்சுக்கணும், டிடிஆர் இருந்தால் ஃபைன் பண்ணுவார். டிக்கெட்டை பத்திரமா வச்சுக்கணுங்கிறது கர்மா. நீங்கள் இறங்க வேண்டிய ஸ்டேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த டிக்கெட்டுக்கு வேல்யூ உண்டோ? அந்த டிக்கெட்டை தொலைக்காமல் வச்சுக்கணுங்கிறது உங்கள் கர்மாவாக இருந்தாலும் அந்த இடம் வந்தவுடனே டிக்கெட் உங்களை விட்டுடும். அது மாதிரி வாழ்க்கை. உங்கள் கடமையை நீங்கள் செஞ்சுட்டே வந்தால் ஒரு கட்டத்தில் அந்த கடமை விட்டுடும். அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு புதியரா மாதிரி சொல்கிறேன். முழுக்க அதை எடுத்துக்க முடியாது, ஓரளவு அதுதான். இப்போ நம்ம ஆச்சமனம் பண்ணுறோம். அச்சுதாய நமஹா, அனந்தாய நமஹா, கோவிந்தாய நமஹான்னு ஆச்சமனமே பலவிதம் இருக்குது. ஆத்மதத்வாய சுவாஹா அப்படின்லாம் சொல்லி ஆச்சமனம் பண்ணுவா. ஓம் பூஹு புவஹா சுவஹான்னு வியாகிருதி சொல்லி ஆச்சமனம் பண்ணுவா. இங்கே நம்ம சவுத் இந்தியாவில் சம்பிரதாயம் என்னன்னா அச்சுதானந்த கோவிந்தான்னு சொல்லி தான் ஆச்சமனம் பண்ணுறது. அப்படி பண்ணும்போது அந்த கையில் தீர்த்தத்தை எடுத்துன்னு ஆச்சமனம் பண்ணுறதுக்கு கர்மான்னு பேர். இந்த பரதனுடைய வாழ்க்கை எப்படி ஆச்சுன்னா, அப்படி கையில் எடுத்துன்னு அச்சுதான்னு சொன்னால் அப்படியே இந்த அச்சுதன்ட்ட மனசு அப்படியே நின்று போயிடும். இந்த கையில் உள்ள ஜலம் அப்படியே இருக்கும். சமாதி சித்திச்சிடும். சில பேர் எங்கே போனோம் எங்கேயோ போயிட்டு எதுக்கு வந்தோம்னு தெரியாமல் இந்த விளம்பரத்தை வாயை பொழந்துன்னு பார்த்து நிற்கிறாம தெரியல. அது மாதிரி இது ரயிலை விட்டுடுவான், பஸ்ஸை விட்டுடுவான், தூக்கத்தில் விட்டுடுவான். எதுக்கு வந்தோம்னே புரியாது. தன்னை மெய் மறக்கிற ஆபத்தில் அது மாதிரி இந்த அச்சுதாங்கிறதுல மெய் மறந்து அந்த சமாதி சித்திக்கிறது. அப்போ அந்த கர்மா அவனுக்கு இல்லாமல் போயிடுறது. அது மாதிரி ஞானியாகி ஒரு கட்டத்தில் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு நேபாள் போய் முக்திநாத்தில் பகவானை குறித்து தபஸ் பண்ணுறது. ஒரு கர்ப்பிணியான மான் வந்து பிரசவித்து குட்டியை போட்டுட்டு போக அந்த குட்டி மேலே அபிமானம் வந்து வாழ்க்கை மாறி போயிடுறது. இந்த எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தா, உலகத்தில் உள்ள அத்தனை விட முடியாததெல்லாம் விட்டுட்டு வந்தா.
இந்த மான்குட்டிகிட்ட ஒரு பிரியம் வந்தது. எப்படி அப்படின்னா, அந்த மான்குட்டியை காப்பாற்றணுங்கிற கருணையினால, கருணைங்கிறது உயர்ந்த குணந்தானே அப்படின்னு தோணும். உயர்ந்த குணம்தான், அதுக்கு ஒரு எல்லை உண்டு. இந்த கருணைக்கும் எல்லை உண்டு. கருணையினால பந்தப்படக்கூடாது. ஞானானந்த சுவாமிகள் ஒரு விஷயம் சொல்லுவார், இரக்கம் காட்டு அடிமையா இருக்காதுன்னு. வீரனாயிரு முரடனா இருக்காது என்ப. சுறுசுறுப்பாயிரு பரபரப்பா இருக்காது என்ப. இது மாதிரி வரிசையா சொல்லிட்டே வருவார். அதுக்கு எல்லை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நாம கருணையா இருக்கலாமே தவிர கருணையினால பந்தப்படக்கூடாது. நாம இல்லைன்னா இவளை யார் காப்பாற்றுவா, அந்த எண்ணம் நம்மளை அறியாம வந்துடும். இது ரொம்ப முட்டாள்தனமான ஒரு எண்ணம். அது உலகம் முழுக்க பகவானால தான் ரட்சிக்கப்படுறதே தவிர யாராலையும் உலகம் காப்பாற்றப்படலை. எத்தனையோ தாய் குழந்தைகளை விட்டுட்டு போயிடுறா, எத்தனையோ குழந்தைகள் அப்பா அம்மாவை விட்டுட்டு அனாதையா இருக்கு, கணவன் மனைவி விட்டுட்டு போயிடுறான், மனைவி கணவன் விட்டுட்டு போயிடுறான். அவெல்லாம் ஜீவிக்கலையா உலகத்தில்? எல்லாம் உலகம் நடந்துன்னு தான் இருக்கு. இது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு உலகம். இதை யார் ரட்சிக்கிறான்னா பகவான் ரட்சிக்கிறான். நான் ரட்சிக்க வேண்டிய பொறுப்பில் என்னை வச்சிருக்கான். நான் இல்லைன்னா பகவான், ஒரு பிரான்ச் இருக்கு, ஒரு மேனேஜர் இருக்கார், அவர் விட்டுட்டு போன உடனே இந்த பிரான்ச்சை எழுத்து மூடிடுவாளன்னு அடுத்த மேனேஜர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வருவார். அது மாதிரி நீ இல்லைன்னா பகவான் வேற யாரையோ வைப்பான் அங்கே பகவத் ஸ்தானத்தில். அதுதான் அங்கே உண்மைங்கிறது. யாராவது டேக் ஓவர் பண்ணிப்பாரு. இவர் அது மாதிரி ஒரு அபிமானத்தினால வீணா போய் மானசங்கத்தை அடைஞ்சு மான் ஜென்மாவை அடைஞ்சு அப்புறம் அந்த ஜென்மாவில் ஞானத்தை இருந்ததுனால திருப்பி மனுஷ ஜென்மாவை அடைஞ்சு மோட்சத்தை அடைஞ்சாருன்னு அவர் சரித்திரம் சொன்னார். பூலோக வர்ணனம் நரக வர்ணனம் சொன்னார். நரகத்தை பற்றி சொல்லும்போது 27 நரகம், என்னென்ன பாபம் பண்ணினா என்னென்ன நரகம் அப்படின்னு இருக்கு. அதில் ராஜாவுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. பாபங்களை பண்ணினா அதுக்கு பரிகாரங்கள் இருக்கு. அந்த பாபம் போயிடுமோனோ அப்புறம் நரகத்தை அனுபவிக்க வேண்டாமோனோ வேண்டாம். ஆனால் அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. பாபம் பண்ணினா அந்த பாபத்தை போக்கிக்கிறதுக்கு நாம் ஒரு பரிகாரம் பண்ணுறோம் பற்றியில, அந்த பரிகாரம் பாபத்தை தான் போக்குறதே தவிர பாபம் பண்ணணுங்கிற எண்ணத்தை போக்காது. அது எது மாதிரினா பிராயஷ்சித்த மதோபார்த்தம் மண்ணியே குஞ்சர சௌச்சவத்துன்னா, யானை குடிக்கிற மாதிரிங்கிற. யானை என்ன பண்ணணும், அவ்வளோ 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் ஜலத்தில் ஊறி, அதுவும் யானை பாகனாக இருந்தான்னா உருமட்டை கல்லுகளெல்லாம் வச்சு உடம்பை தேய்ச்சி கிளீன் பண்ணி விட்டுட்டு அதை கரையில் ஏற்றுறதுக்குள்ள மண் அள்ளி தலையில் போட்டுடணும். அது மாதிரி சபரிமலைக்கு 48 நாள் விரதம் இருந்து காலங்காலத்தில் 4 மணிக்கு எழுதி பச்சை ஜலத்தில் குளிச்சுட்டு சரண கோஷம் சொல்லி தூக்கம் இல்லாமல் தரையில் படுத்துட்டு பிரம்மச்சரியத்தோடு இருந்து ஊராக யாத்திரை பண்ணி தரிசனம் பண்ணி 48 நாள் அவ்வளோ உயர்ந்த வாழ்க்கையாக வாழ்ந்துட்டு சபரிமலையிலேருந்து இறங்குறதேவே கல்லு கடைக்குள்ளே போனான்னு வச்சுக்கோங்க. அது மாதிரி தான் இருக்குது நாம் பண்ணுறதெல்லாம். காரியங்கள் முழுக்க எதுக்காக எது பண்ணுறோம்னே புரியாமல் பண்ணுறோம் நாம். அப்போ எது பாபத்தையும் போக்கும், பாபம் பண்ணணுங்கிற எண்ணத்தையும் போக்கும் அப்படின்னா பக்தி தான் போகும்.